지금까지 배운 거를 좀 응용을 해서 실제 바이오 헬스 센서 지금 폐활량계 지금 연결을 했는데요. 코드도 굉장히 간단하게 짰습니다. 한번 볼게요. 자, 마이리오를 이분이 어떻게 설명하면 좋은지 설명을 해드릴 거예요. 한번 보겠습니다. LabVIEW 2013, LabVIEW Real-Time, and the NI MyRio module. This software is critical for you to install to use MyRio. You'll also have the option to install some other LabVIEW modules that may help you in certain applications. The second disk has LabVIEW FPGA. You only need to install this if you plan on customizing the FPGA. Once your software is installed, you're ready to plug in MyRio and get started. The first thing you'll need to connect is power, and then the USB cable. Once the USB cable is connected, the MyRio device monitor will appear and will give us some information and provide us with some options. The MyRio USB monitor provides us with the serial number and IP address of the MyRio that's connected and gives us some options as to what we'd like to do next. So I'm going to choose to launch the Getting Started wizard. Anytime you connect a new MyRio to your computer, you'll need to start by launching the Getting Started wizard. Once the wizard opens, you'll see any MyRios connected to your system. 아까 다 보셨던, So I'll click next. 해보셨던 내용이에요. This screen in the Getting Started wizard allows me to rename MyRio. I'll leave the default name for today and click next. Now software needs to be installed on the MyRio target, and the Getting Started wizard takes care of this for us. Installing software on MyRio may take a few minutes, so for the purposes of this video, we sped this process up a little bit, but it may take a little longer when you do it yourself. Because MyRio needs to reboot after we install software, the device monitor will appear again, but this time we can click Do Nothing. The Getting Started wizard gives us this nice test panel to test out the sensors and devices on MyRio. So you'll see that we're able to read from the onboard accelerometer if we move MyRio around. We're also able to push the button on MyRio and see an LED blink on this test panel. And we're able to turn on and off LEDs on MyRio to test them out. So once I'm done testing the onboard sensors and devices, I'll click Next. And I'm ready to start programming. Now I have two choices here. I can start my first project with a guided tutorial, or I can go straight to LabVIEW. If you're new to MyRio, I highly recommend using the tutorial. It was made to ensure that you're successful. So I'll click Start My First Project now, and LabVIEW will launch, as well as a locally hosted tutorial. This tutorial will walk you through creating your first program, and will give you the basis for creating programs in the future so you can make sure you know how to use your device with LabVIEW. So I'll close the tutorial for now and go to LabVIEW and give you just a few recommendations on how to use MyRio. So the Getting Started window of LabVIEW is a little bit different than LabVIEW you may have seen in the past. We put some resources right here on the Getting Started screen to make sure that you're successful using this device. So under Setup and Explore, we'll see a few resources on learning LabVIEW and configuring Wi-Fi. Under Do a Project, we'll see some resources that will bring you to our community, where you can look at what other users are doing and learn how to connect things like sensors to MyRio. And finally, there's a section for getting support. So if you have a question, you know exactly where to go. Whenever we're using MyRio with LabVIEW, we need to start by creating a project. So I'll click that now. We have specific project templates for MyRio, but 자, 우리도 해볼 거예요. 아까 했던 신호등은 마음속에 담아두고 세이브를 하고 끄는 게 좋겠죠? 바탕화면에 폴더 하나 만드셔가지고 신호등이라고 저장하고 종료를 하실게요. 그리고 다 창 닫으신 다음에 마이리오 뺐다가 마이리오를 다시 꼽을게요. Go to LabVIEW 2019 눌러주실게요. Setup and Explorer 창은 닫아주시고 Create New Project
Create New Project. 템플릿에 마이리오 보이시죠? 마이리오 프로젝트. 크리에이트 프로젝트에 컨피그레이션 할 수 있는 창이 뜨는데 여기 프로젝트 네임은 Untitled Project라고 돼 있고 그다음에 경로는 어디에 있고 이런 것도 그냥 디폴트 상태로 놔두시면 되고요. 그 다음에 이 마이리오는 지금 USB로 꼽혀 있으니까 Plugged into USB를 눌러주시면 됩니다. 여기 선택할 수 있는 게 Connected over Wi-Fi도 있고 Generate Target, 뭐 IP 어드레스 or 호스트 네임 이런 게 있는데 지금은 USB로 할 거니까 USB로 선택해 주시면 돼요. 그리고 Finish. 그러면 이렇게 프로젝트 창이 하나 탐색기가 뜰 겁니다. 그러면 마이리오라고 자기가 가진 제품에 이 탐색기 플러스 버튼을 누르시면 메인이라는 VI가 하나 있을 거예요. 열어보시면 아까 여러분들이 보셨던 자이로 센서랑 비슷한 느낌의 그래프가 프론트 패널에 있는 프론트 패널이 하나 뜨게 되죠. 이 프론트 패널에서 컨트롤 T나 컨트롤 E를 누르게 되면 컨트롤 E를 누르면 블록 다이어그램이 보일 거고요. 컨트롤 T를 누르면 이 양분할로 화면에 꽉 차여질 겁니다. 실행을 한번 눌러볼까요? 그러면 아까랑은 다르게 뭔가 리스팅 되면서 이루어지고 있다라는 게 진행되고 있다라는 게 나오죠. 왜 그럴까요? 여태까지 이런 화면 본 적이 없잖아요, 우리. Close on Successful Completion은 체크박스 하시고 클로즈를 해주시면 돼요. 그 다음에 한번 이거를 움직여 볼게요. 아까 신호등 만들기 할 때는 실행 버튼 누르면 뭐가 안 나왔는데 지금은 실행 버튼 누르면 뭔가가 막 나오잖아요. 이게 지금 여러분들이 가지고 있는 마이리오에서 코딩을 했기 때문에 지금 마이리오 환경에서 이게 돌아가고 있는 거예요. 여러분 PC에서 보이긴 하지만 아까 리얼타임이냐 아니냐에 대한 걸 설명을 한번 드렸었던 거하고 같은 개념인데 자, 여기까지 안 되시는 분. 자, 그 다음에 헬프라는 거 들어가 보시면 find example이라는 게 있어요. 서치에서 마이리오를 한번 검색해 볼까요? 그럼 여기에 up and down binary count라는 게 있어요. 자, 여러분들이 아까 사용하셨던 자이로 센서 해보셨던 건 끌게요. 디스커넥티드 하고 돈 세이브로 해서 끄고 다시 검색하셔가지고 up and down binary counter 프로젝트를 열어볼게요. 그래서 한번 실행을 시켜보시면 내가 버튼을 누를 때마다 카운팅이 되는 걸 확인할 수가 있어요. 한번 해보시겠어요, 이것도? 자이로 센서는 꺼야 돼요. 디바이스가 하나가 물려 있는 거라서 여러 개 켰을 때 충돌날 수가 있어요. 그래갖고 하나 끄라고 한 겁니다. 이전 거. 지금 여기 화면 보시면 와일루프 안에 아까 우리 막 시프트 레지스터 돌리고 이런 거는 비슷한데 이렇게 파란색 네모 같은 게 하나 크게 보이는 게 있잖아요. 이게 이제 여러분들 쉽게 접근할 수 있도록 직접 코딩을 하는 게 아니라 마법사 같은 거라고 보시면 되는데 윈도우 어플리케이션에서 제공하는 특혜 같은 거죠. 이 마이리오랑 PC랑 좀 더 쉽게 운용을 하게끔 할 수 있게 해놓은 거예요. 그래서 이거를 그냥 가져다가 여러분이 쓰기만 하면 되는 거죠. 얘를 종료를 하고 지금은 우리가 버튼 누를 때 카운팅 되는 거하고 그다음 얘를 흔들었을 때 자이로 센서에서 인디게이팅 되는 것만을 확인을 했는데 반대로 아까 우리 버튼 누르면 LED 켜지는 게 있었죠. 그걸 해볼 거예요. 다시
create new project, 마이리오 프로젝트, next, finish. 마이리오 프로젝트를 만들면 이렇게 무조건 생성이 돼요. 얘는 필요 없으니까 지울 거예요. remove from project. 그러면 제목 없음 이 프로젝트에 마이리오 안에 소스 코드가 아무것도 없어요. 그래서 new로 vi를 만들어 줄 거예요. 거듭 얘기하지만 아까는 신호등 할 때는 이 마이리오에서 코딩을 한 게 아니고 그냥 윈도우 어플리케이션 상에서만 코딩을 한 거예요. 지금은 마이리오 상에다가 코드를 하는 거예요. 자, 똑같이 while 루프를 하나 만들어주고 함수 팔레트를 보면 마이리오라는 게 있어요. 이 중에 LED라는 게 있죠. 그러면 LED 0, 1, 2, 3 이렇게 나오죠. 오케이. 그 다음에 이 LED 0, 1, 2, 3에 각각의 컨트롤을 만들어 줄게요. 그리고 조건문에 아까 종료하는 거 컨트롤 만들어 주시고요. 그리고 while loop는 너무 빨리 돌면 안 되니까 타이밍 함수 wait 넣어주고요. 실행을 시켜서 LED를 하나씩 껐다 켰다 해보시죠. 그러면 아까 마이리오 꽂고 예제로 했던 코드가 여러분이 똑같이 짠 거예요. 자, 이게 되신 분은 LED 0번이랑 LED 1번을 가지고 신호등을 한번 구현해 보세요. LED 2번이랑 3번은 죽여놓고 LED 0번이 초록색, LED 1번이 빨간색이라고 하고 아까 우리가 PC상에서만 했던 거를 여기 마이리오에서 한번 똑같이 되게끔 해보세요. 신호등마저 다 구현하신 분은 버튼을 눌러서 2번, 3번의 위상이 반대로 켜지게 한번 해보세요. 뭐 그건 어려운 건 아니니까. 그 다음에 신호등 다 되신 분은 이 버튼을 눌러서 여기 LED를 켜보세요. 이 버튼을 눌러서 이 LED를 3번, 2번, 3번을 켜보세요. 우리가 지금은 마이리오만 가지고 했는데 이제 마이리오에 나오는 신호를 이용을 해서 실제 LED가 켜지게끔 구현을 해볼 거거든요. 그래서 아까 스타트 키트를 하나씩 드렸는데 스타트 키트를 열어서 보시면 그러면은 이렇게 생긴 브레드보드가 있어요. 그리고 이 박스가 하나 있을 건데요. 이 박스를 열어보시면 이 안에 이제 여러분들이 실습을 해볼 수 있는 여러 가지 키트들이 있어요. 이 교육용 키트다 보니까 실제 산업 현장에서 쓰이는 거랑은 좀 많이 차이가 있을 수 있는데 지금 화면에 보이시는 것처럼 생긴 이런 LED가 있을 거예요. LED가 자기 그 스타트 키트 박스에도 있는지 확인을 해주시고요. 안타깝게도 지금 그냥 보면 다 투명한 거라서 불을 켜봐야지 이게 무슨 색인지가 확인이 되거든요. 그러니까 마음에 드는 거 그냥 아무거나 하나 집으셔가지고 우리가 이 브레드보드라는 거에다가 꼽은 다음에 회로를 나름 구성을 해서 한번 켜볼 거예요. 브레드보드를 다 쳐다보시면 이 커넥트 되는 부분을 자기 오른쪽 눈에다가 두고 확인을 해볼게요. 커넥트 되는 부분을 오른쪽 눈에다가 두고 디지렌트라고 되어 있는 부분 브레드보드 아답터 4 NI 마이리오가 올바로 익히도록 왼쪽에서 오른쪽으로 올바로 익히도록 그러면 맨 왼쪽에는 GND 플러스 3.3V 플러스 5V UART RX TX GND AO1 AO0 AI GND 3210 이렇게 있죠. 그 다음에 오른쪽에 커넥트 되는 부분은 보시면 GND 3.3V 5V GND 15부터 0 GND 이렇게 되어 있죠. 왼쪽은 AI AO 그 다음에 UART 통신을 위한
커넥팅 단자고요. 오른쪽은 DIO 디지털 신호를 왔다 갔다 하기 위한 단자예요. LED는 소리의 크기처럼 물리량이 있는 게 아니죠. 켜지고 꺼지고 밖에 없으니까 DIO를 통해서 제어를 할 거예요. LED는 기본적으로 3.3V의 전원으로 온 오프가 되고요. 그 다음에 여러분들 지금 화면에 보시는 것처럼 저항을 이용을 해서 전류를 공급을 해줘야 켜질 수가 있어요. 여기 화면에 보이는 것처럼 우리가 배선을 할 거예요. 그래서 LED는 다이오드라는 걸로 되어 있는데, 그래서 방향이 있거든요. LED 하나 들어서 보면 다리가 길고 짧은 게 보일 거예요. 긴 쪽이 플러스라고 생각하시면 되고 짧은 쪽이 마이너스라고 생각하시면 됩니다. 그래서 플러스라고 되어 있는 부분에 3.3V가 연결이 돼야 되고 마이너스라고 되어 있는 부분이 디지털 신호 그라운드가 물려 있으면 되는 거예요. 이렇게 보시면 이게 어디에 꼽으면 되는지 알려주는 건데요. 다시 아까처럼 브레드보드를 들고 A, B, C, D, E, F, G, H, I 행이 있고 1부터 30까지 열이 있잖아요. 그러면 여러분들 가지고 있는 이걸 점퍼선이라고 하거든요. 그래서 빨간색 점퍼선이든 뭐든 상관없지만 전원선은 빨간색이니까 빨간색을 하나 꺼내서 3.3V를 오른쪽에 있는 3.3V 있죠. GND 밑에. 그 3.3V의 행을 보시면 두 개 있어요. 그 둘 중에 아무데나 꼽으셔도 되거든요. 꼽으시고 J30 칸에다가 반대편을 꼽으세요. 그 다음에 LED의 긴 다리를 H30에다 꼽으시고 쇼트 다리를 H28에다가 꼽으세요. 네, 오른쪽 왼쪽 상관없습니다. 3.3V에 있는 행에다가 꼽으시면 돼요. 그 다음에 스타트 키트에 있는 저항이 하나 있을 거예요. 이렇게 생겼거든요. 지금은 아무거나 써도 무방할 것 같습니다. 저항을 G28, G25에 꼽을게요. 그 다음에 F25에 해당하는 부분을 숫자 0 있는 데에서 아무데나 꼽으시면 돼요. 둘 중에. DIO라고 돼 있는 숫자 15부터 0까지 있잖아요. 그러면 이런 식으로 이제 연결이 되는 거거든요. 그래서 눈치채셨겠지만 같은 숫자에 있는 애들끼리는 연결이 되어 있다고 보시면 되고요. 같은 문자에 있는 애들은 연결이 안 되어 있다고 보시면 돼요. 그 다음에 아까 실습하던 건 다 끄시고 마이리오 프로젝트를 하나 여셔서 마이리오에서 우측 버튼 클릭하시고 New VI. 그럼 새로운 VI가 하나 열리죠. 순서는 똑같아요. while 루프 하나 만들고 조건문에 컨트롤 하나 만들고 웨이트 타임 만들어주고 그 다음에 마이리오 블럭 다이어그램에서 우클릭 마이리오에서 디지털 아웃을 선택하세요. 그러면 지금처럼 컨피규어 할 수 있는 디지털 아웃풋이 생기거든요. 여기서 플러스 버튼을 누르시면 내가 디지털 아웃풋 채널 몇 개를 사용할 건지가 되는 거예요. 그리고 여기 콤보 박스에서는 내가 디지털 아웃풋 몇 번 핀을 사용할 건지를 알려주는 거고요. 그래서 우리는 이거를 마이리오 왼편에 꼽을 수 있거든요. A라는 곳에 꼽을 수도 있고 B라는 곳에 꼽을 수도 있어요. B라는 곳에 꼽아 볼게요. B에다 꼽았죠? 그러면 지금 PC 화면에는 A, D, Y, O 0번으로 되어 있으니까 콤보 박스를 B, D, I, O 0번 선택하고 OK. 그런 다음에 우클릭해서 컨트롤을 하나 만들게요. 그리고 한번 실행을 시켜볼까요? 그러면은
실제 LED가 꺼졌다 켜졌다 하는 게 보일 거예요. 되시는 분은 LED 하나 켰으니까 2개, 3개 한번 켜보시고요. 안 되시는 분은 차근차근히 한 명씩 봐드릴게요. 그리고 LED가 내가 버튼을 누를 때 꺼지고 안 누를 때 켜질 거예요. 그거는 여기 안에 풀다운 저항이 들어가 있어서 그렇거든요. 그래서 그거 방향은 상관하지 않으셔도 돼요. 그냥 코드상에서 낫을 달면 내가 원하는 대로 되겠죠. 그렇게 생각하시고 하나 켜신 분은 2개 켜보고 3개 켜보고 해보실게요. 한번. 제가 꼽으라는데 꼽으셔야 돼요. 회로를 모르시는 분은. 회로를 아시는 분은 상관이 없을 수도 있는데 다음 미션은 교통신호등이에요. 빨주초, 빨주초 이렇게 하나를 더 구성을 해야 되겠죠. LED를 하나 더 구성하려면 반대편에 있는 3.3V를 이용하시면 돼요. 일단 3개를 구현을 먼저 하시고 그 다음에 3개를 논리적인 순서에 입각해서 차례차례 켜시면 돼요. 우리 차량용 신호등 있잖아요. 근데 지금 하는 거는 중요한 건 아니에요. IoT랑 전혀 상관이 없어요. 왜냐면 논리 회로 이런 거나 아니면 전자 회로 뭐 이런 거랑 비슷한 느낌이라서 꼭 이 LED 아니더라도 여러분들이 나중에 집에 가서 맨 처음 우리 배웠던 그냥 윈도우 상에서 신호등 2개 켰던 거 있잖아요. 그것처럼 3개 분리형 만들어 놓고 차례차례 한번 켜는 연습을 관심 있으시면 해보시면 되고요. 다음 거 한번 해볼게요. 해답은 드리지 않겠습니다. 지금 같은 방식을 이용해서 우리 여기 보면은 세그먼트, 세븐 세그먼트 생긴 게 있어요. 얘를 빵판에다 꼽을 거예요. 지금 원래 있는 건 다시 다 제거하시고요. 잘 원래 있던 자리에 넣어주시고요. 그 다음에 다시 빵판을 분리하셔가지고 아까처럼 다시 든 다음에 이 세븐 세그먼트 키트를 점이 밑으로 가게 하셔서 C15, 16, 17, 18, 19에 윗다리 5개가 I 15, 16, 17, 18, 19에 밑다리 5개가 꼽을 수 있게 꼽아주세요. 거꾸로 들고 꼽아야 되겠다. 거꾸로 들고 꼽아주세요. 글씨가 뒤집어지게 들고 15, 16, 17, 18. 아, 근데 이것도 중요한 건 아니라서 그냥 꼽으면 되긴 하는데 나중에 헷갈리시면 안 되니까 15, 16, 17, 18, 19 C열이랑 J열이랑 꼽았나요? 그리고 J15에다가 아까 3V3 있었죠? 그 3V3을 꼽아주세요. 그리고 DO 2번은 J18, DO 3번은 J19, DO 4번은 A17 이런 식으로 명기되어 있는 대로 차례차례 꼽아주세요.
지금 여러분들이 이렇게 꼽고는 있는데 이게 스타트 키트에 따라서 자리가 좀 다른 경우가 있더라고요. 그래서 아까 LED 할 때처럼 꼽아가지고 이 마이리오에다가 꼽으신 다음에 실행을 지금처럼 디오를 제가 8개 킨 것처럼 8개 이렇게 세팅 하셔가지고 하나하나씩 켜보고 꺼보고 하시면 세그먼트마다 불이 들어왔다 꺼졌다가 확인이 될 거예요. 그러면 내가 어떻게 켜고 끄느냐에 따라서 숫자 카운팅도 할 수 있고 그때그때 맞게 이걸 켰다 켰다 할 수 있겠죠. 아날로그 인풋 0번입니다. 아날로그 인풋. 곱하기 7.8. A 부품 차트로 메이팅 뭐 10mm 세크 주긴 했는데 이건 그렇게 중요한 거 나도 아니었어. 10mm. 사실 이게 와닿을지 모르겠는데 지금까지 배운 거를 좀 응용을 해서 실제 바이오 헬스 센서 지금 폐활량계 지금 연결을 했는데요. 코드도 굉장히 간단하게 짰습니다. 한번 볼게요. 사실 이런 식으로 다 응용을 해서 할 수가 있는 부분이라 오늘 뭐 신호등도 만드시고 뭐 그런 것 같은데 다 응용하는 겁니다. 지금 보여드리는 거는 아날로그 아웃풋이 나오는 걸 우리 쪽에서 인풋으로 받아들여서 그래프로 표시를 하는 거예요. 여기 안에는 아날로그 센서가 들어가 있겠죠. 그러니까 내가 이게 바람을 불면 내 바람 유량에 대한 게 이쪽 센서에서 체크를 해서 전기적인 신호로 나한테 주면 내가 그 회로를 구성한 걸로 신호를 받아서 이 값으로 표현을 해주는 거예요. 이렇게. 그래서 지금 이것까지 해볼 수 있는 시간도 안 되기도 하고 이게 수량이 얼마 없어서 여러분들한테 이렇게 보여주는 거고 오늘 수업은 여기서 마치도록 하겠습니다. 네, 수고하셨습니다.